আজকে আমরা ইতিহাস নয়, যারা আমাদের জন্য ইতিহাসকে মাটি থেকে খুঁড়ে নিয়ে আসেন তাদেরকে নিয়ে কথা বলবো। আজকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এমন একজন মানুষ যার নামটি ভারতীয় ভাষাতে না হয় আরবের ভাষাতে হলেও ভারত মাতার এই রকম সুযোগ্য সন্তান খুব কমই জন্মেছেন। মালয়ালি ভাষাতে তার আত্মজীবনীও হলো আমি এক ভারতীয়। ইনি বাল্যকালে মাদ্রাসাতে পড়াশোনা তো করেছেন, কিন্তু অনায়াসে বলে যেতে পারেন ভারতের পুরাণ, বেদ, উপনিষদ থেকে কঠিন কঠিন সংস্কৃত শ্লোক একবারের জন্য জীব জড়িয়ে যায় না। সর্বে ভবন্তু সুখিনা যার জীবনের দর্শন। ভগবান শ্রীরাম যদি মন্দির হারা হয়ে থাকেন কিছু বহিরাগত বর্বরের হাতে আর 500 বছর ধরে অপেক্ষা করেন ফিরে আসবার, তার সেই ফিরে আসা কখনোই সম্ভব হতো না যদি এই মানুষটির অক্লান্ত পরিশ্রম না থাকতো। ওনাকে নিয়ে কোনো মিডিয়ার মাতামাতি নেই, জাতীয় রাজনীতিতে চর্চা নেই। এদিকে আমির খান, নাসিরুদ্দিন শাহ কি ভাট বকলো সেই নিয়ে বাজার গরম, ওদের উপরেই লাইমলাইট, আর এই দিকে এই মানুষটি থেকে যান সবার অলক্ষ্যে। চলুন ওনার একটা ছোট্ট ক্লিপ দিয়ে শুরু করি। मैं ये एडमिट कर रहा हूँ, मुसलमान जब इंडिया आए एज इन्वेडर्स, उन लोगों ने बहुत सारे मंदिर जो है ना तोड़ा है। आई एक्सेप्ट इट, अनलाइक द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो ना वो जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं, वो इसके लिए नहीं था, वो सोना चांदी के लिए था। मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ वो सब चीज़ें। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों ने बहुत सारे तोड़ा है एंड मुझे उसकी प्रायश्चित करना है। इन ए वेरी सबड्यूड वे मुझे उसका प्रायश्चित करना है। इसीलिए मैं जब भी मंदिर बनाता हूँ, बिकॉज मोर देन 100 मंदिर जो ना मैंने अभी तक रिकन्स्ट्रक्ट किया है कई जगह पे, तो वो जब भी मैं रिकन्स्ट्रक्ट करता हूँ मेरे लिए, मेरे दिमाग में है कि मैं उसकी प्रायश्चित कर रहा हूँ। इसके लिए मौका ईश्वर ने बहुत सारे लोगों को नहीं दिया। अगर कोई इंजीनियर है उनको वो नहीं मिलेगा, अगर कोई और डॉक्टर है उनको वो मौका नहीं मिलेगा, या कोई वकील है उनको नहीं मिलेगा, लेकिन ईश्वर ने मुझे एक मौका दे दिया है और वो मैं बहुत ही बखूबी अंजाम कर रहा हूँ। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ रिपेटेंस repair work for me. And look at the pillars of that place. There you will be able to see this Purna Kalashas. Not 1, 2, 10, 15. You will be finding in abundance. Similarly, you will be finding this kind of things also. I mean, this one, many. This one, Devi Devdas. You can find Ganesh Ji there. You can find Vishnu there. You can find Shiva there. And you will be finding a number of gods and goddesses also. And sometimes this Bharavahagas, all of them will be looking at you from the ceilings. So there is no problem in accepting that in medieval period, many, unwanted things, many of the temples were destroyed. But the problem with some of our historians, that is mainly our Marxist historian, is they would not accept it. Even if they find it also, they will not accept it. And not only that, we also got the brick basis on which the pillar was standing. All these pillars were standing. So again, the same historian, they came forward because they had a lot of connection with Times of India, with this paper, that paper. And they were very manipulative also because of their extensive connections also. Only their news was carried out by a number of people, and Muslims were also misled by this group of people. And then I further added, I was the only one Muslim who had participated in that excavation. And then again I said that Ram Janambhoomi and Krishna Janambhoomi, these are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. So Muslims should willingly hand it over to hand it over to Hindus for constructing a huge temple. And instead of that, this one, the Hindu community should help the Muslim community to build a temple wherever they are in majority, in Lucknow or in some other place. But these people, that is the historian who did not know about archaeology, they complicated the entire thing. ইনি হলেন আর্কিওলজিস্ট শ্রী কে কে মোহাম্মদ।
কেরালাতে জন্ম 1952-তে। উনি মনে করেন এই ভারতীয় সভ্যতার ওপর অনেক ধ্বংসলীলা হয়েছে, আর একজন মুসলিম হিসাবে তিনি নিজের কাছে দায়বদ্ধ যে তার কিছুটা হলেও যদি পুনরুদ্ধার করা যায়। তিনি মনে করেন এই সুযোগ তিনি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কোনো জীবিকাতে থাকলে পারতেন না। তাকে আর্কিওলজিস্ট করে ভগবানই এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, আর এই দায়িত্বই তিনি কাঁধে নিয়ে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন, আর আজকে ভারতের বুকে কয়েকশো মন্দির পুনরুদ্ধার করেছেন। এই কাজ ঠান্ডা ঘরের আরামে হয় না, করতে হয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। কখনো মোকাবিলা করতে হয় চম্বলের মতো ঘন জঙ্গলের মধ্যে কুখ্যাত ডাকাতদের, কখনো বা ছত্তিশগড়ের মাওয়িস্টদের, বা কখনো মার্কসিস্ট হিস্টোরিয়ানদের। আজ সেই সব রুদ্ধশ্বাস গল্পই বলবো। বলা যেতে পারে ইতিহাসের পেছনে ইতিহাস নিয়েই আজকের এপিসোড। এই রকম আরেক ভারত সন্তানকে আমরা পেয়েছি আমাদের জীবৎকালে, যার নাম হলো শ্রী এপিজে আব্দুল কালাম। শ্রী কালামের মতোই শ্রী মোহাম্মদও কিন্তু মিতভাষী, নিরহংকারী, সদা হাস্যময় এবং অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপনে বিশ্বাসী। দুজনেই বিজ্ঞানী। একজন তার বিজ্ঞানের সাহায্যে বহিঃশত্রুদের হাত থেকে দেশের সীমাকে সুরক্ষিত করার কাজ করেছেন সারা জীবন, আরেকজন বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের ভেতরের শত্রুদের থেকে দেশের ইতিহাসকে সুরক্ষিত করার কাজ করে চলেছেন নিরলসভাবে। কিন্তু পার্থক্যও অনেক। শ্রী কালাম ছিলেন অজাতশত্রু। তার প্রেসিডেন্ট হবার বিরোধিতা করার মতো নীচতা একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিগুলো ছাড়া আর কেউ করেনি। এদিকে শ্রী মোহাম্মদের কিন্তু শত্রুর শেষ নেই। তার নিজের সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ তাকে পছন্দ করে না। মার্কসিস্ট হিস্টোরিয়ানদের পথের কাটা হবার জন্য তারা ওনাকে অনেক কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছেন, মিথ্যে আরোপ করেছেন। এমনকি বিজেপিকে হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী বলে সবাই মনে করল, তাদেরকেও পাশে পায়নি যখন শ্রী মোহাম্মদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হয়েছিল। আজকের এই প্রতিবেদনে এই তিনটে বিষয় নিয়েই আলোচনা করব। মার্কসিস্ট হিস্টোরিয়ানদের গুন্ডামির বিরুদ্ধে ওনার আজীবন লড়াই, বিজেপির বিরুদ্ধে ওনার সিরিয়াস অভিযোগ, আর কিভাবে আতঙ্কবাদী অধ্যুষিত জায়গার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইতিহাসকে খুঁজে নিয়ে আসছেন উনি। আমিও আমার ভিডিওগুলোর মধ্যে কমেন্ট সেকশনে বিজেপির দালাল, আরএসএস এর এজেন্ট, এই সমস্তই শুনি, সাথে অমুকের বাচ্চা তমুকের বাচ্চা এগুলো তো আছেই, আর মুসলিমদের ঘৃণা করি ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ ভিডিও শেষ হলে হয়তো আমি বিজেপির সমর্থকদের কাছেও শত্রুই হয়ে যাব, কিন্তু কাজ তো করে যেতে হবে। শ্রী মোহাম্মদ যদি নিজের দায়িত্বকে দৈব প্রেরিত মনে করে এত কিছু করতে পারেন, তাহলে তার কাজের কথা বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মতো ছোট দায়িত্বটা আমাদের মতো ইতিহাস বিজ্ঞানের ছাত্রদের নিতে কুণ্ঠা থাকা উচিত নয়। আজকে এটাও আলোচনা করব যে আজকের ভারতের ইতিহাস যে কমিউনিস্ট হিস্টোরিয়ানদের হাতে রয়েছে, যারা ইতিহাসকে বিকৃত করবার জন্য অনবরত মিথ্যে কথা বলে গেছেন, তাদের হাতে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ, আপনার আমার ঘরের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কতটা সুরক্ষিত। আমাদের দেশের ইতিহাসের দায়িত্বভার কি শ্রী মোহাম্মদের মতো বিজ্ঞানীদের হাতে থাকা উচিত নয়? কেন একটা তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী সরকার এ ব্যাপারে কিছুই করছে না তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতাতে আসার পরও? চলুন তাহলে দেরি না করে শুরু করি। আপনাদের অনুরোধ করব, আপনারা যারা যারা শ্রী মোহাম্মদের কথা জানেন বা জানেন না, এটা কমেন্ট করে আমাদের জানাবেন, কারণ আমাদের নিজস্ব রিসার্চ টিমের জন্য এটা খুব দরকার। আপনারা যদি আমাদের রিসার্চ টিমে যোগ দিতে চান, তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আর আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব, লাইক আর শেয়ার করতেও ভুলবেন না। তাহলে এই ধরনের রিসার্চ ধর্মী ভিডিও আপনার আর আপনাদের মতো অনেকের কাছে পৌঁছতে পারবে। So being the opening batsman, I would like to start it with Om Ganeshaya Namah. Ekadantam Chadurbahu Gajavaktram Mahodaram Siddhi Buddhi Samayuktam Moshigarudam Evacha. So if you have any doubt, go to Qutub Minar. Just by the side of Qutub Minar, that is in Delhi, there is a mosque known as Quwwatul Islam Masjid. That was made out of the spoils of 27 temples. Even now, you can see more than 50 idols in those in that mosque. So certain wrongs have already happened in Indian history. There is no point in concealing them, in hiding them. Whatever has happened. Let us accept those things. But let us also accept the fact
that the present day Muslims are not responsible for those things. That was an Afghani group of Muslims who had come, they had demolished our temples. But then I add that the present day Muslim would be responsible the moment they try to justify it. Because that is what is happening now. They are trying to justify it. And for that, the communist historians led by Irfan Habib and many other people, even from JNU, they are also supporting this extreme Muslim group of people, especially in Semitic religion. Semitic religion means Judaism, Christianity, and Islam. I mean, the truth is only one. I mean, if you are not a Muslim, and then you will not be going to Jannat. Jannat means heaven. If you are not a Christian, you will not be going to heaven again. If you are not a Jew, then you will not be going. That is, I mean, how Semitic religion think of their religion and their future also. But in Hinduism, you believe in God and you don't believe in God. You worship Shiva or you worship Vishnu. I mean, you don't go to the temples also, even then you are a Hindu. So this is one of the greatly tolerant religion. So this is the need of the hour also. This is the need of the hour also. For a modern world, you need a religion like Hinduism. If India is secular, it's only because it is Hindu majority country. Had it been a Muslim majority country, it would never have been a secular country. শুনলেন তো, আমাদের দেশ নিয়ে এত শ্রদ্ধাশীল কজন হতে পেরেছি আমরা। ছোটবেলাতে নিজের চেষ্টাতেই সংস্কৃত শিখেছেন, পড়েছেন বেদ উপনিষদ, আর বড় হয়ে উঠেছেন একজন ভারতীয় হিসাবে। আর্কিওলজিস্ট হিসাবে জীবন শুরু করেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা ASI এর কর্ণধার প্রফেসর বিবি লালের একজন টিম মেম্বার হিসাবে। ঋষি প্রতিম মানুষ এই বিবি লালকে নিজের গুরু বলেই মনে করেন। 1976-এ প্রফেসর বিবি লালের নেতৃত্বে একটা টিম রাম মন্দিরের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য শুরু করে, যেখানে শ্রী মোহাম্মদও ছিলেন। তখনও তিনি ডিপ্লোমার ছাত্র। রাম মন্দির তখনও একটা রাজনৈতিক তরজার বিষয় হয়ে ওঠেনি, কিন্তু ওখানে পৌঁছতেই তিনি বুঝতে পারেন যে ওখানের মানুষের ভেতরে কতটা কষ্ট জমে আছে এতদিন ধরে রামলালা বাস্তুহারা বলে। ভারতীয় হিসাবে তিনি বোঝেন কতটা বেদনার। পরবর্তীকালে উনি একটা ইন্টারভিউতে বলেছেন যে রাম জন্মভূমি হিন্দুদের কাছে ততটাই আবেগের জায়গা যতটা মুসলিমদের কাছে মক্কা মদিনার। এই ধ্বংসলীলা যদি মক্কাতে হতো তাহলে সারা পৃথিবীতে কত বোমা ফাটতো আর কত লোকের যে প্রাণ যেত তার হয়তো হিসেবও থাকতো না। কিন্তু হিন্দুরা সব সহ্য করে 500 বছর অপেক্ষা করেছে। যাই হোক, জোর কদমে কাজ শুরু করে দিল প্রফেসর লালের টিম। এখানে 12টি স্তম্ভ ওনারা খুঁজে বের করেন, যাতে কোনো সন্দেহই ছিল না যে ওগুলো ওই মন্দিরেরই স্তম্ভ, কারণ এতে পূর্ণ কলসের আদলে স্থাপত্য দেখা যায়। এই ধরনের স্থাপত্য 12 শতকের মন্দিরে খুব বেশি করে দেখা যেত। শ্রী মোহাম্মদের মতে এগুলো ছিল ভারতীয় ধর্মগুলোর অষ্টমঙ্গল চিহ্নের একটি, মানে আমাদের পুজোতে যেরকম ঘটের ব্যবহার হয় সেই রকমই অনেকটা। সেই জিনিসই দেখা গেল ভেঙে ফেলা মন্দিরটি স্থাপত্যে। আর সেই একই ধরনের পূর্ণ কলসের স্থাপত্য পাওয়া যায় কুতুব মিনারের চত্বরে, যেখানে কুতুবউদ্দিন আইবকের নিজের খোদাই করা আরবিতে লেখা থেকেই জানা যায় যে এখানে 27টা জৈন মন্দির ধ্বংস করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাই এর থেকে খুব সহজেই বোঝা যায় যে বাবরি মসজিদের নিচে যে স্থাপত্য পাওয়া যায় সেটাও ইসলামিক স্থাপত্য নয়, ভারতীয় স্থাপত্য। এছাড়াও এই স্তম্ভগুলোতে ভারতীয় দেবদেবীদের মূর্তির ভগ্নাবশেষও পাওয়া যায়, যেমন বিষ্ণু, শিব, গণেশ ইত্যাদি। আমাদের সব মন্দিরে যেরকম একজন প্রধান দেবতা ছাড়াও সাথে সাথে আরও অনেক দেবদেবীর মূর্তি আমরা দেখি, অনেকটা সেই রকম। এই দুই প্রমাণ ছাড়াও তৃতীয় প্রমাণ হলো এখানে টেরাকোটার অনেক মূর্তি পাওয়া গেল। মসজিদে এই ধরনের স্থাপত্য পুরোপুরি হারাম, মানে ধর্মবিরুদ্ধ। তাই প্রফেসর লাল কনক্লুড করেন যে এখানে মন্দির থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপরে কার্বন ডেটিং, থার্মোলুমিনেসেন্স ডেটিং আর অয়েল সিল ডেটিংয়ের মতো 3টে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকৃত সময়সীমা নির্ধারণ করেন যে এই মন্দিরটি আদতেই 12 শতকে তৈরি। কিন্তু প্রফেসর লাল একজন বিজ্ঞানী, রাজনৈতিক নন। সত্যিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উদ্ঘাটন করা ছাড়া ওনার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তাই একটা জাস্ট একাডেমিক ফাইন্ডিং হিসাবে এটা উনি রেখে দেন। তার এই আবিষ্কারগুলো থেকে যায় প্রচারের আলোর বাইরে। এরপর কেটে যায় 1 দশকের বেশি। রাম জন্মভূমি আন্দোলন আস্তে আস্তে জাতীয় রাজনীতির ভরকেন্দ্র হয়ে উঠছে।
মার্কেটে আবির্ভাব হলো একদল স্বভাব মিথ্যেবাদীর, যাদের পোশাকি নাম হলো মার্কসিস্ট হিস্টোরিয়ান। জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি থেকে, দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে যারা এসে মিথ্যে দাবি তুলল যে প্রফেসর লালের খনন কার্যতে নাকি মন্দিরের কোনো নিদর্শনই পাওয়া যায়নি। ইরফান হাবিব ছিলেন এই কমিউনিস্ট মাফিয়াদের গ্যাং লিডার। এত বড় মিথ্যেটা সামনে আসার পর প্রফেসর লালকেও মুখ খুলতে হলো এর বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রচার বিমুখ এই মানুষটার কথা মিডিয়াতে কোনো গুরুত্বই পেল না। গুরুপ্রতিম মানুষটির পাশে দাঁড়ানোর দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এগিয়ে এলেন শ্রী মোহাম্মদ। নিজের চাকরি, জীবন সব কিছুর ঝুঁকি নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন ওই মাফিয়াদের এগেনস্টে। এক অত্যন্ত শক্তিশালী বক্তব্য রাখলেন মিডিয়ার সামনে। বললেন এই হিস্টোরিয়ানদের বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, এরা নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধার্থে ইতিহাসকে বিকৃত করেন। ইরফান হাবিবের মতো হিস্টোরিয়ানরা ওই বিতর্কিত স্থানে কোনো দিন গেছেন কিনা তাই নেই উনি সন্দেহ প্রকাশও করেন জনসমক্ষে। ভাবুন কত বড় একটা পদক্ষেপ উনি নিয়েছিলেন। সত্যি কথা হলো মার্কসিস্টরা টেরোরিস্ট হতে পারে, কিন্তু আর যাই হোক সায়েন্টিস্ট হবার সম্ভাবনা নেই, কারণ মার্কসিজমের সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্কই নেই। এসব জিনিস গল্প সিনেমাতে চলতে পারে, কিন্তু ইতিহাস একটা পুরোপুরি বিজ্ঞানধর্মী বিষয়। প্রামাণ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করেই একমাত্র ইতিহাস নথিবদ্ধ করা যায়। বিজ্ঞানের মতোই প্রমাণ ছাড়া এখানে কিছু গ্রাহ্য হওয়াই উচিত নয়। তাই সঠিক ইতিহাস একমাত্র লিখতে পারে আর্কিওলজিস্ট, কেমিস্ট, জিন স্পেশালিস্টের মতো বিজ্ঞানের শাখার লোকজন। মার্কসিস্টদের মতো নয়, যারা ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতির মতো সব বিষয়তে সেই মার্কসের ক্লাস ট্যাগলের থিওরির গরু রচনা লিখতে বসে। তাদের হাতে যখন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, তাহলে ভাবুন আমাদের ভবিষ্যৎটা কতটা অন্ধকার। যাই হোক, শ্রী মোহাম্মদের বিরুদ্ধে বিশেষ সম্প্রদায় থেকে ফতোয়া জারি হলো। পরিবার নিয়ে ওনাকে আত্মগোপন করে থাকতে হলো। নিজের দপ্তরে ওনাকে শোকজ করা হলো। নিজের সমর্থনে উনি গীতা থেকে উদ্ধৃত করেন যে নিজের ডিউটি, যাকে আমরা ধর্ম বলি, তা পালন করতে যদি মৃত্যুও আসে তাহলে সেটাও স্বাগত। সরকারি ওপরওয়ালারা স্তম্ভিত হয়ে গেল। চাকরি না গেলেও গোয়াতে ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো ওনাকে। কিন্তু এত সব লড়াইয়ের মধ্যে গুরু প্রফেসর লালের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ তিনি পেয়েছিলেন, আর কলেজ জীবনের অধ্যাপক ইরফান হাবিবকে পেয়েছিলেন চিরশত্রু হিসাবে। প্রফেসর লালের টিমে একমাত্র মুসলিম হয়ে তিনি এই মাফিয়াদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, সেটা অনেকেরই হজম হয়নি। আর প্রফেসর লালের টিমে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের স্ত্রী জয়শ্রী রামানাথনের মতো যারা তথাকথিত হিন্দু ছিলেন, তারা কিন্তু কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়নি এই লড়াইতে। এরপরেই কমিউনিস্ট হিস্টোরিয়ানরা কি করতে শুরু করলো, শুনুন ওনার নিজের মুখেই। Because I was in Aligarh Muslim University earlier, and I knew the temperament of Muslim, because it became a problem from 1980 onwards. And in 80s, Muslims were almost, many of the Muslims, then top leaders were also almost ready to hand it over so that, a problem could be solved. This historian, especially Professor Irfan Habib, Romila Thapar, and other Marxist historian R.S. Sharma and Dr. Jha, they came forward. They were all historians, they were not archaeologists. They came and they said, no, it has been, the place has been excavated by Professor B.B. Lal, and he did not find any material from there. And so, Muslims, you should not hand it over the place to Hindu community for constructing the temple. So there, the Muslim communities, they were not that much educated. They thought these are all great historians. They were historians, of course, great eminent historians. এই নামগুলো মনে রাখবেন: ইরফান হাবিব, রমিলা থাপার, আর.এস. শর্মা, ডি.এন. ঝা। এরা হলো এক্সে ওয়ার্কার, এক গ্যাং লিডার। দাউদ ইব্রাহিমের যেমন ছিল ডি কোম্পানি, যারা আন্ডারওয়ার্ল্ডে রাজত্ব করে, এই কমিউনিস্ট ইকোসিস্টেমেরও এরা হলো বলতে গেলে মাফিয়া ডন। এদের অঙ্গুলি হেলনে দিনকে রাত বানানো যায়। ডি.এন. ঝা হলেন সেই ব্যক্তি যিনি বলেছেন নালন্দা নাকি বখতিয়ার খিলজি নয়, কিছু হিন্দু এসে ভেঙেছে। আর এই রমিলা থাপারের থিওরি হলো বৈদিক সভ্যতা নাকি শুধু জাতিভেদ, নারী নির্যাতন, পুতুল পূজা ইত্যাদি। আর রমিলা থাপা সংস্কৃত ভাষাটা পর্যন্ত জানেন না। এদের প্রভাব কিন্তু মারাত্মক, দাউদ ইব্রাহিমের থেকেও বেশি। এই রাম জন্মভূমি ইস্যুতে এরা শুধু মিডিয়া সহ সবাইকে ম্যানিপুলেট করা শুরু করলো তাই নয়, মুসলিম কমিউনিটিকে ইন্ধন যোগাতেও শুরু করলো যে মুসলিম
মুসলিমরা যেন কোনোভাবেই জায়গাটা হিন্দুদের হাতে তুলে না দেয়। অপরদিকে নিজের সীমিত ক্ষমতাতে শ্রী মোহাম্মদ, ওয়াকফ কমিটি, সৈয়দ সাহাবুদ্দিন ইত্যাদি যারা মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে হিন্দুদের এত গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য এক জায়গাতে নতুন মসজিদ বানিয়ে নেওয়াটা তাদের পক্ষে অনেক বিচক্ষণতার কাজ হবে, এই সমস্যারও একটা পার্মানেন্ট সলিউশন হবে। শুধু তাই নয়, উনি সিমির মতো অর্গানাইজেশনের সঙ্গেও কথা বলেন, তখন এই অর্গানাইজেশনটা কিন্তু নিষিদ্ধ হয়নি। প্রথম দিকে এরা সবাই কিন্তু এই জায়গাটা হিন্দুদের দিয়ে দিতে রাজিও ছিল। পরে কমিউনিস্ট মাফিয়াদের উস্কানিতে এরা সেই পথ থেকে সরে আসে। মানে ভেবে দেখুন, এই মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট গ্যাং কিন্তু নিষিদ্ধ ইসলামিক অর্গানাইজেশনের থেকেও ভয়ঙ্কর। কিছু রোগ বাইরে থেকে আক্রমণ করে যা সারিয়ে নেওয়া যায়, আর কিছু রোগ একদম শরীরের ভেতর থেকে আক্রমণ করে আর দুর্বল করে, যা সারানো সবচেয়ে কঠিন। ফলস্বরূপ 2003-এ আবার নতুন করে খনন কার্য শুরু হয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রফেসর B.R. মনির তত্ত্বাবধানে। এবার 12টি নয় 50টা পিলার পাওয়া গেল, সংস্কৃতে খোদাই করে লেখাও পাওয়া গেল যে এই মন্দিরটি বিষ্ণুর সেই অবতারের উদ্দেশ্যে যিনি দশাননকে পরাস্ত করেছেন, মানে ভগবান রামের উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছিল। 263টা টেরাকোটা মূর্তি পাওয়া গেল, আর সাথে পাওয়া গেল পার্সিতে সেই সময় খোদাই করে লেখা যে বাবরের সেনাপতি মীর বখশি এই মন্দিরটিকে ধ্বংস করেছিল। সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ যখন একটা কথাই চিৎকার করে বলছে যে এখানে 500 বছর আগে নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা হয়েছে, তখন পিছু হটতে থাকা মাফিয়া গ্যাং লিডার ইরফান হাবিব বলল এই সাক্ষ্য প্রমাণ লখনৌ মিউজিয়াম থেকে এনে বসিয়ে রাখা। কোর্টের সামনে লখনৌ মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ সাক্ষ্য দিল যে তাদের মিউজিয়ামের থেকে কোনো জিনিস চুরিই যায়নি। এরপর সমাপ্ত হলো এই ধর্মযুদ্ধে, যেখানে মার্কসিস্ট হিস্টোরিয়ান রূপী অসুরদের পরাজয় ঘটল। কিন্তু মনে রাখবেন, এই অসুররা কিন্তু আজও আছে। শিক্ষা ব্যবস্থা, মিডিয়া, ছাত্র ইউনিয়ন, সব জায়গাতে এদের দাপট অব্যাহত। জর্জ সোরসের মতো বিদেশি এজেন্সির টাকাতে এরা ফুর্তি করে আর দেশের বরবাদ করে। আর এইখানেই শ্রী মোহাম্মদের ক্ষোভ বিজেপি RSS এর উপর। অনেক আশা করেছিলেন যে এরা ক্ষমতাতে আসার পর ভারতের ইতিহাসকে পুনরুদ্ধারের কাজ দ্রুত গতিতে এগোবে, ইতিহাসকে নথিবদ্ধ করতে বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, কিন্তু সঠিক ইতিহাসকে জনগণের সামনে নিয়ে আসার কোনো সদিচ্ছাই এই সরকারের নেই। প্রচুর মন্দির পড়ে আছে অবহেলাতে। কমিউনিস্টদের শৃঙ্খল থেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাসকে মুক্ত করার বদলে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকেই অকেজো করে দিয়েছে আজকের সরকার। টাকার অভাবে ধুঁকছে এই সংস্থাটি। মন্দিরগুলোকে রেস্টোর করার কোনো খরচা না করে সেই টাকা খরচা হচ্ছে তার আশেপাশের ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে বানানোর জন্য। প্রপার মার্কেটিং হলে এই মন্দিরগুলো থেকে যে আয় হতো তাতেই এদের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ উঠে আসতো, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। এএসআই এর জন্য বাজপেয়ীজির সরকারের সময়কে স্বর্ণযুগ বলে আখ্যা দিয়ে নরেন্দ্র মোদীর সময়কে এএসআই এর জন্য অন্ধকার যুগ বলে আখ্যা দেন শ্রী মোহাম্মদ। এমনকি ইউপিএও ওনার মতে এর থেকে বেটার ছিল। তাই কি অভিমানে রাম মন্দির দর্শন করতেও উনি যাননি, যদিও নিমন্ত্রণ ছিল? আমরা কোনোদিনই এর উত্তরটা জানতে পারবো না, কারণ শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে তিনি এখনো সেই মন্দির দর্শন করতেও যাননি। মার্কসিস্ট হিস্টোরিয়ানদের বিরুদ্ধে ওনার চিরকালের লড়াই। একের পর এক ওদের মন গড়া গল্পকে উনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মিথ্যা প্রমাণ করে ছেড়েছেন। হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার জন্য নাকি এক সময় হিন্দু ধর্মের মানুষরা ইসলাম গ্রহণ করে, আর্যরা নাকি ভারতের বাইরে থেকে এসেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি তথ্যগুলোকে বৈজ্ঞানিক তথ্য সহকারে খণ্ডন করেন। এই ব্যাপারে উনি B.R. আম্বেদকরের বক্তব্যকেই শিলমোহর দেন যে ভারতে ইসলামের প্রচার হয়েছে এক হাতে তরবারি আর আরেক হাতে কোরআন নিয়ে। এদের দুজনেরই বক্তব্য এখানে আসা প্রতিটি আক্রমণকারীর উদ্দেশ্য ছিল শুধু সম্পদ লুট করা নয়, ধর্ম বিস্তার করা এবং স্থানীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা। উনি বলেন যে এই কমিউনিস্ট হিস্টোরিয়ানদের ফাঁদে পা না দিয়ে ভারতীয় মুসলিমদের এই সত্যিটাকে মেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে চলা উচিত, যাতে একটা নতুন ভারতবর্ষ আমরা তৈরি করতে পারি যেখানে হিন্দু মুসলিম শান্তিতে পাশাপাশি বাস করতে পারে। কিন্তু ওনার কথা কারোরই কানে পৌঁছচ্ছে না, কারণ এই পোড়া দেশে যেদিন হিন্দু আর মুসলিম ঝগড়া না করে একসাথে থাকতে পারবে, নিজেদেরকে ভারতীয় বলে ভাবতে পারবে, সেদিন রাজনীতির দুপক্ষই
তো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। বিজ্ঞান মনস্ক মানুষটি কিন্তু মনে করেন রামায়ণ মহাভারত কোনো গল্প কাহিনী নয়, এই মাটিতে ঘটে যাওয়া ইতিহাস। ঠিক যেমনভাবে বিজ্ঞানী শ্রী আব্দুল কালামও মনে করতেন যে পৌরাণিক কাহিনী আমাদের ইতিহাস, এই মাটিতে এই চরিত্ররা একদিন পদচারণা করেছেন আর তার বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য উনি বিভিন্ন জায়গাতে পরিবেশন করেছেন। প্রফেসর বিবি লাল, ডক্টর এস.আর. রাওয়ের মতো আর্কোলজিস্টরা কোনো রকম প্রচারের আলোতে না থেকে হস্তিনাপুর, চিত্রকূট, দ্বারকা সহ একের পর এক পৌরাণিক স্থানগুলো আবিষ্কার করেছেন। এনাদের জন্য আজ ভারতে মেরিন আর্কিওলজির মতো টেকনোলজি রয়েছে, যেটা খুব কম দেশে রয়েছে, আর যার জন্য সমুদ্রের নিচ থেকে দ্বারকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কার্বন ডেটিং বলে সেই ধ্বংসাবশেষ 3000 বছরের পুরনো, মানে ঠিক যেই সময় রামায়ণ মহাভারত লেখা হয়েছিল। ফিরে আসি আবার শ্রী মোহাম্মদের কথাতে। অমায়িক মিতভাষী এই মানুষটি কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিতেও একেবারে অকুতভয়। ভগবত গীতা যার জীবনের আদর্শ, সে তার ডিউটি পালন করতে যে অকুতভয় হবে এতে আর আশ্চর্যের কি। মধ্যপ্রদেশের চম্বলের বটেশ্বর মন্দির চত্বরে 9 থেকে 11 শতকের সময়তে তৈরি 200টিরও উপর মন্দির পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। সংস্কারের কাজে এখানে এলে ওনাকে কুখ্যাত ডাকাত নির্ভয় সিং গুর্জরের বাহিনীকে মোকাবিলা করতে হয়। গুর্জর ছিল সেই শোলে সিনেমার গব্বর সিংয়ের মতোই প্রায় 31 বছর চম্বলের ঘন জঙ্গলে রাজত্ব করেছে। ওরা শ্রী মোহাম্মদকে কিডন্যাপ করার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু ঠান্ডা মাথাতে উনি ওই ডাকাতদের বোঝাতে সক্ষম হন যে উনি কি কাজের জন্য এখানে এসছেন। এরপর ওই ডাকাতরা ওনাকে কাজ শুধু করতে অ্যালাউ করলো তাই নয়, সমস্ত ধরনের সাহায্য পর্যন্ত করতে শুরু করলো, আর ওখানকার অন্য চোর ডাকাত গুন্ডাদের গ্যাংদের থেকে এনাদেরকে রক্ষাও করলো। বলতে গেলে নির্ভয় সিং গুর্জরের সুরক্ষা কবচের মধ্যে একদম নির্ভয়ে উনি প্রায় 80টি মন্দিরকে সংস্কার করেন। এরপর দান্তেওয়াড়া মন্দির সংস্কারের কাজে ওনাকে বাধা পেতে হলো এখানকার কুখ্যাত মাওবাদী গ্রুপদের থেকে। ইরফান হাবিবদের মতো মার্কসিস্টদের উনি বোঝাতে অক্ষম হলেও মার্কসিস্ট টেররিস্টদের কিন্তু উনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে উনি সম্পূর্ণভাবে মন্দিরগুলোকে সংস্কার করতে সাকসেসফুল হন। এই মানুষটি এখন 70 বছরের ওপর বয়স, এখনও লড়ে চলেছেন। আমাদের চ্যানেল থেকে প্রণাম জানিয়ে বলি, ভালো থাকবেন স্যার। আজকের ভারত শ্রী কে মোহাম্মদের মতো ভারতীয়দেরকেই চায়। আপনার এই লড়াইতে পাশে থাকবো সেই যোগ্যতাই নেই, শুধু আপনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনার কথা সবার কাছে তুলে ধরার কাজটুকু করতে পারলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করব। আপনার সুস্থ এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি। আজকের মতো ইতিহাস এপিসোড এখানেই শেষ। ফিরে আসবো আবার কিছু তথ্য এবং কিছু অ্যানালিসিস নিয়ে পরবর্তী ভিডিওতে। যেতে যেতে অনুরোধ করব, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নমস্কার, ভালো থাকবেন।